Today we will start our fourth unit, that is non-ferrous metals and its alloy. Now in first unit we have discussed the classification of metals. In that we have discussed the major mainly the material is classified into two types. First one is the ferrous and second one is the non-ferrous. So in when there is a large amount of ferrous material is present in any substance, then that type of material is called as the ferrous metal. While when there is no presence of ferrous or very small amount of ferrous is present in metals, then that type of metal is known as the non-ferrous metals. Now in this unit we have to discuss the different types of non-ferrous metals and its alloys. Alloy means when there is a more than one element, more than one metal is present in a particular metals, then that is called as the alloy. So we do alloying for of material to improve or to enhance the properties so that it can use for its desirable applications. This unit we have to cover in 8 hours, and as per as the marks is concerned, this unit is for 10 marks. So non-ferrous materials. The term non-ferrous alloy is used for those alloy which do not have iron as their base element. बेस एलिमेंट म्हणजे जिथे फेरसचं मॅक्सिमम पर्सेंटेज नसेल. लार्ज स्मॉल जे आपण पहिल्यांदा बघितलं की वेन देर इज अ स्मॉल or no presence of ferrous material or iron in a particular metal, then that is called as the non-ferrous material. This non-ferrous material is generally soft, malleable and ductile, and it has very high thermal and electrical conductivity. These are some of the properties of non-ferrous materials. Majorly, the non-ferrous material for engineering application that is used is aluminium and copper. And aluminium and copper is the main alloying element, and other alloying element we have added, and according to that there is a classification is obtained of non-ferrous materials. Now the first type of metal which is used for engineering application is copper. Copper and its alloy. The term non-ferrous alloy is used for those alloys which do not have iron as their base element. We have studied that it is soft, malleable, ductile and have high thermal and electrical conductivity. Copper is an important engineering material since it is widely used in its pure state and also in alloy with other metal. तर जे आपण दोन मटेरियल इथे आपण शिकणार आहोत कोणकोणते कॉपर आणि ॲल्युमिनियम, तर हेच आपण मेजरली इंजिनिअरिंग ॲप्लिकेशन साठी वापरतो. दॅट्स वाय वी हॅव टू स्टडी दिस कॉपर अँड ॲल्युमिनियम इन आवर सिलेबस. तर हे तर कॉपर तर हे काय झालं प्युअर फॉर्म मध्ये झालं, त्याच्या ऍडिशन मध्ये आपण त्याच्यात काय करतो ऑलॉइंग पण करतो. इट हॅज रिझनेबल टेन्साइल स्ट्रेंथ, कंट्रोलेबल अॅनिलिंग प्रॉपर्टीज अँड जनरल सोल्डरिंग अँड जॉइनिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स. तर टेन्साइल स्ट्रेंथ काय म्हणते याची, रिझनेबल म्हणजे याची टेन्साइल स्ट्रेंथ ॲज पर ॲज आयरन और स्टील इज कन्सर्न इट इज समवॉट सॉफ्ट और हॅव्हिंग लेस टेन्साइल स्ट्रेंथ. But compared to the other metals, it has the tensile strength of copper is somewhat higher, right? Controllable annealing properties. This controllable annealing properties means when we have done annealing heat treatment on copper, then their property will be increases, and also the general soldering and joining characteristics. सोल्डरिंग म्हणजे काय आहे, जेव्हा आपण त्याला म्हणजे जसं वेल्डिंग करतो आपण तसंच त्याच्याच टाईपची एक सोल्डरिंग प्रॉपर्टी आहे, ही पण या कॉपर मध्ये काय आहे जास्त आहे. सो दीज आर द
Alloy copper in the form of brass, bronze is used extensively throughout the mechanical engineering industry. तर जे brass आणि bronze जे आहे, these are also the alloy of copper, and this brass and bronze is used in mechanical engineering industry to satisfy some of the applications, or in any machine this brass and bronze material is used to produce the parts. Then what are the properties of copper? This copper is crystalline. Crystalline means त्याचं स्ट्रक्चर जे राहील हे युनिफॉर्म राहील. नॉन फेरस, as we know that in copper there is no presence of iron, or very small amount of iron is present, so that's why it is known as non-ferrous. Non-magnetic. Non-magnetic म्हणजे याला जेव्हा आपण मॅग्नेट याच्या जवळ आणू तर ते त्याला तिथे अट्रॅक्ट होणार नाही, आणि द कलर ऑफ दिस कॉपर इज रेडिश कलर मेटल. राईट. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर. दिस कॉपर हॅव हाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. जे आपण तार बघतो आपण इलेक्ट्रिकलचे, तर ते काय आहे, कॉपरचे बनलेले आहे, तांब. देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज अराउंड 1083 डिग्री सेल्सियस. As copper is also very malleable and ductile, it can be rolled, drawn into wires, deep drawn and forged with ease. तर कॉपर जे आहे हे मॅलिएबल आणि डक्टाईल. मॅलिएबल म्हणजे जेव्हा आपण थिन शीट मध्ये फॉर्म करता येते, आणि डक्टाईल म्हणजे जिथे आपण वायर फॉर्म मध्ये आणता येते. तर ही प्रॉपर्टीज कॉपर मध्ये जास्त असल्यामुळे आपण याला रोल्ड किंवा वायर फॉर्म मध्ये किंवा फोर्ज मध्ये आपण फोर्जिंग आपण या कॉपरची आपण करू शकतो. त्याच्यानंतर द डेन्सिटी ऑफ दिस कॉपर इज 8.93 milligram per mm³. Okay, so this is the properties of these are the different properties of copper. त्याच्यानंतर मग हे तर झालं प्युअर कॉपरचं. याच्यानंतर आपण बघू अलॉय कॉपर कोणकोणते आहे. तर ब्रास. सो ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर अँड झिंक. Right. This in that the first type of brass is the Muntz metal. हे Muntz metal म्हणजे this is the name of one of the type of brass. This Muntz metal is also known as yellow metal. It consists of 60% copper and 40% zinc. द मशिनेबिलिटी म्हणजे जेव्हा आपण याच्यावर टूल जर ऑपरेट करू तर त्याच्यामुळे काय होईल, ते मटेरियल तिथलं रिमूव्ह होत जाईल. देन दॅट इज कॉल्ड एज द मशिनेबिलिटी ऑफ द मेटल. द मशिनेबिलिटी ऑफ द Muntz मेटल इज इम्प्रूव्ड बाय ऍडिशन ऑफ 0.4 to 0.8% ऑफ लीड. जर 0.4 किंवा 0.8च्या रेंज मध्ये जर आपण लीड जर ऍड केलं Muntz मेटल मध्ये, तर त्याची मशिनेबिलिटी काय होते, इम्प्रूव्ह होते. मशिनेबिलिटी कशामुळे इम्प्रूव्ह करायची आपल्याला, जर आपल्याला सपोज जर काही कॉम्प्लिकेटेड शेप जर बनवायचा असेल त्या Muntz मेटलच्या पार्टचा, तर मग त्या केसमध्ये काय लागेल, आपल्याला तिथलं मटेरियल रिमूव्ह करावं लागेल. मग रिमूव्ह करावं लागेल तर मग काय, रिमूव्ह करण्यासाठी आपल्याला काय आहे, तिथं टूल आपण नेऊन, जसं आपण चाकूनी कापतो तसंच टाईपने आपल्याला काय करावं लागेल, मेटल त्या बेस मेटल मधून काढावं लागेल. मग त्याच्यासाठी म्हणून मग आपल्याला काय लागेल, त्याची मशिनेबिलिटी जास्त लागेल. आणि इफ देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ लीड इन Muntz मेटल, देन दॅट मेटल इज ऑल्सो नोन एज लीडेड ब्रास. राईट. देन व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ Muntz मेटल. सो this Muntz metal is single phase alloy of brass and zinc, and the melting point of and it is formed at 700 degrees Celsius. The color of this Muntz metal is reddish. Then this Muntz metal is readily hard work
or rolled in temperature range at 600 to 800 डिग्री सेल्सिअस. जर आपल्याला जर याच्यावर जर रोलिंग वगैरे जर करायची असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला मूळ मेटलचं टेम्परेचर हे काय करावं लागेल, 600 ते 800 डिग्री सेल्सिअस वर नेल्यानंतर आपण त्याची जे शेप आहे हे आपल्याला ऑप्टेन करता येईल. द टेन्साईल स्ट्रेंथ ऑफ मूड्स मेटल इज अबाउट 350 टू 400 मेगापास्कल और न्यूटन per mm square. It has high strength and hot workability. हॉट वर्केबिलिटी म्हणजे काय आहे, जेव्हा आपण त्याचं हाय टेम्परेचर जेव्हा हाय करू तेव्हा पण त्याचं वर्किंग काय झालं पाहिजे, इझिली झालं पाहिजे. देन इट इज कॉल्ड ॲज द हाय वर्केबिलिटी ऑफ द मूड्स मेटल, राईट. देन दिस मूड्स मेटल ऑफर्स गुड रेजिस्टन्स टू करोजन. गुड रेजिस्टन्स टू करोजन म्हणजे काय आहे, हे जे आहे मूड्स मेटल हे करोगेट होणार नाही. जरी आपण त्याला एखाद्या कॉम्प्लिकेटेड ऍटमॉस्फिअर मध्ये जरी ठेवलं तरी तिथे त्या मेटलचं मूड्स मेटलचं काय होणार नाही, करोजन होणार नाही. सो दीज आर द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मूड्स मेटल. देन व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ दिस मूड्स मेटल. So first application, it is used for utensils being good conductor of heat. म्हणजे जे आपण जे शिजवण्यासाठी भांडे वगैरे वापरतो त्याच्यासाठी आपण काय करतो, मूड्स मेटल वापरतो. कशामुळे वापरतो, कारण की याची थर्मल कंडक्टिव्हिटी जी आहे ही जास्त आहे त्याच्यामुळे. इट इज यूज फॉर बोल्ट्स, पंप पार्ट्स, कंडेन्सर ट्यूब्स अँड सिमिलर ऍप्लिकेशन. आता काय होत आहे, आपण इथेच जर हे आधीच जर बघितलं, प्रॉपर्टीज मध्ये बघितलं, हे 6 पॉईंट गुड रेजिस्टन्स टू करोजन. तर करोजन टू रेजिस्टन्स म्हणजे काय, जसं ऍटमॉस्फिअर चेंज होईल किंवा जसं केमिकल त्या मेटलच्या सराउंडिंग मध्ये येईल तर त्या मेटलचं काय होते, करोजन वाढत जाते. तर मग आता मूड्स मेटलचं काय आहे, करोजन रेजिस्टन्स प्रॉपर्टी चांगली आहे, त्याच्यामुळे आपण वापरू शकतो पंप पार्ट्स मध्ये. पंप पार्ट्स मध्ये कशामुळे, कारण की पंप मध्ये काय आहे, ते फ्लुइड जे आहे पाणी, हे पाणी त्याच्यात कोणकोणते केमिकल ऍड आहे हे आपल्याला माहिती आहे का, नाही आहे. मग ते जर त्यात जर केमिकल जर ऍड असेल तर ते केमिकल काय होईल, त्या मेटल सोबत रिॲक्ट होईल आणि त्याचं करोजन होईल. पण मूड्स मेटल मध्ये काय आहे, ते किती जरी कॉम्प्लिकेटेड जरी केमिकल तिथे आलं तरी त्याचा करोजन रेजिस्टन्स प्रॉपर्टी चांगली असल्यामुळे तो पार्ट काय होणार नाही, करोगेट होणार नाही. त्याच्यानंतर आहे कंडेन्सर ट्यूब. कंडेन्सर ट्यूब मध्ये पण परत तेच वेगवेगळे केमिकल, वेगवेगळे कुलंट त्या कंडेन्सर मधून फ्लो होईल आणि मग त्याची रिॲक्शन त्या मेटल सोबत नको व्हायला, जेणेकरून त्याचं करोजन होणार नाही. याच्यासाठी म्हणून मग आपण काय करणार, कंडेन्सर मध्ये पण मूड्स मेटल आपण वापरू शकतो. इट इज यूज फॉर शिप शीटिंग, परफोरेटेड मेटल वॉल स्टेम अँड आर्किटेक्चरल वर्क. तर शिप शीटिंग म्हणजे आता समजा जर शिप जो आहे आणि तिथं जर आपल्याला जहाजासाठी पण आपण काय करणार, मूड्स मेटल वापरणार. कशामुळे, कारण की समजा जर शिप आपण जर सी मध्ये वापरत आहे तर तिथे काय आहे, मोर अमाऊंट ऑफ सॉल्ट इज प्रेझेंट अँड ड्यू टू द मोर अमाऊंट ऑफ सॉल्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू गेट करोगेट दॅट विल बिकम हायर. तर सॉल्टेड वॉटर असल्यामुळे त्या मेटलचं करोजन होण्याचे चान्सेस काय होते, वाढते. मग ते वाढलेले चान्सेस कमी कसे करू शकतो आपण, आता सॉल्टेड वॉटर तर आपल्याला त्याच्यातून तर मीठ काढता येणार नाही. मग आपल्याला काय करावं लागेल, मेटल अशा पद्धतीने सिलेक्ट करावं लागेल की ज्याची करोजन रेजिस्टन्स प्रॉपर्टी जास्त आहे. मग ते कोणतं मेटल आहे, तर मूड्स मेटल आहे. सो अँड it is also used for marine fittings, condenser heads, radiator cores, spring and chains. So these are some of the applications of मूड्स मेटल. तर ठीक आहे, इथे थांबून जाऊ. नेक्स्ट त्याच्यात आपण दुसरे जे ब्रास चे टाईप आहे ते आपण बघू.